बुक्स आता किती? Cost of books. The four books is equal to 20 rupees. Seven books is equal to 35 rupees. 10 books is equal to 50 rupees. And 12 books is equal to say 60 rupees. Okay. When the quantity of books is increases, they're supposed to त्याच्यासोबत काय होतं डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये क्वांटिटी इज increases then price also getting increases. The cost of the notebook increases also. Okay. Then the books there is called Yes. 1/5 constantly increases. In inverse variation, the quantity of one increases, other quantity will be decreases proportionally. When the values one quantity decreases, the value of related to decreases proportionally. If the product of two related quantities remains the constant, then it is called as inverse variation. The number of workers ह्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द वर्कर आणि टाइम रिलेटेडच वर्क येतं ह्याच्यामध्ये. नंबर ऑफ वर्कर्स इन्क्रीज झालं तर एखादं काम कमी करण्यासाठी तर ते टाइम ड्युरेशन काय होतं कमी होतं. 4 वर्कर जर काम करत असतील 60 डेज मध्ये आणि 6 वर्कर काम करत असतील 40 डेज मध्ये, तिथं 10 वर्कर आले तर ते 24 डेज मध्येच फिनिश करतील. आणि 10च्या ऐवजी जर 15 वर्कर्स आले ते 16 डेज मध्येच काम फिनिश करतील. समजलं? दॅट इज द इनवर्स व्हेरिएशन. Okay, next one Yes. example is a 12 worker can build the wall in 10 hours. Okay, then how many hours can the 8 worker build the same work? आता सेम आता ह्याच्यामध्ये बघ काय दिलेलं आहे प्रपोर्शन त्यांनी ह्याच्यामध्ये बघ 8 वर्कर ला काम करण्यासाठी ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा दिले 12 वर्कर्स. 12 वर्कर्स 10 डेज मध्ये करतात. Yes. त्याचा फॉर्म्युला आहे वर्क multiplied by hours is equal to worker multiplied by hours. W1 W2 H1 H2 असं पण लिहू शकतो. फर्स्ट वर्कर and फर्स्ट that is a 12 multiplied by 10 is equal to 8 multiplied by One hours point. is required. We have to consider as a x. Okay, then we have to shift the 8 at the left side, which will go that denominator. That 12 multiplied by 8 divided by 8 is equal to x. आता हे कॅल्क्युलेट कर किती येतं. 8 4 Mm, 4 2 8 4 3 12 2 1 2 15. 2 2 10 is equal to no काहीतरी 12 Ma'am, 15. 15. Yes, 12 12 4 2 12 4 3 then 2 1 2 5. Then x is equal to get 15 hours are required for complete the 8 workers. Okay, 8 वर्कर किती 15 hours काम करतील. Okay, write down. झालं कंप्लीट अनुप? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन एक्झाम्पल्स बघूया आपण. हा, आता हे कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 80 रुपीज. व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ 16 पेन? सोपं आहे, पटकन सोडव. नाही समजलं तर मला विचार.
Ma'am, 128. Is correct. Next one solve. The job gets completed in 60 days. Student Keshma. Let's us. Ma'am, 5 upon 3. 5/3. Okay. एकच मिनिट. केशमाला थोडस समजावून सांगते. केशमा, ऐकून घे. ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन टू टाइप्स आहेत: डायरेक्ट व्हेरिएशन आणि इनव्हर्स व्हेरिएशन. Okay, well, suppose one quantities increases, other quantities also increases is called as direct variation. Inverse variation means what? Suppose to one quantities decreases and other quantities increases is called as 3. inverse variation. As you know, okay. आता इथं बघ, 15 worker can build the wall in 10 hours. Okay. And in the how many hours 8 workers build the same wall? Okay. What should do here? R worker multiplied by R is huh? 12 into 10 upon 8. Okay, that one formula we have to use. Then second one same. Sameच आहे. Direct variationचं example आहे. Third one, if the a job which gets to complete the 60 days is the completed in 36 days, then how many times original times to workers are required? Okay, the number of workers days of the job inverse variation मध्येच examples येतात. The number of in which jobs is completed 36 by 60 days. मग ह्याचा शॉर्ट फॉर्म मध्ये काल केला. शॉर्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट 12 3 36, 12 5 60. म्हणजेच काय येणार आहे? 3/5 येणार आहे ओरिजिनल टाइम्स. ओके. त्यान ओरिजिनल टाइमचा वर्कर ह्याचं काय करतो आपण? इन्व्हर्स करतो, म्हणजे उलट्या करतो, रिसिप्रोकल घेतो. 5/3 टाइम्स हिच ओरिजिनल. ओके. नेक्स्ट वन. हा वाला फोर्थ वाला सॉल्व करा बघू. And third option.
ओके, हे डायरेक्ट व्हेरिएशनच एक्झाम्पल आहे पण तुला समजलं का अनुप? Yes, ma'am. नेक्स्ट वन घेऊया आपण आता. 11.1. The cost of 7 kg onion is equal to rupees. ऑप्शन आन्सर Ah, सेकंड ऑप्शन आन्सर आहे Second 240. option. yes. Next one. (13 kg, 500 grams of powder required to. Second option. नाइन काऊ साठी 13 kg 500 grams. तर 12 काऊ साठी किती लागणार आहे बघा बरं. Hmm. गुड इव्हिनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग वैष्णवी, लवकर जॉईन करायचं क्लास. मॅम थर्ड ऑप्शन 18 kg. येस मॅम. ओके, मॅम त्याच्यामधलं काही राहिलं असेल ना वैष्णवी, तर आपल्याकडे रेकॉर्डिंग व्हिडिओ आहेत ते तिथून तू बघू शकतेस. हा, मॅम थर्ड ऑप्शन kg. ओके. अनुप तुझं किती आलं? Oh, 13. 18 kg. Yes, correct. Now 10 books cost is 250 rupees. What is the cost of 18 such a books? वैष्णवी सोडो. वैष्णवी तुला जमेल का? डायरेक्ट व्हेरिएशन आणि इनव्हर्स व्हेरिएशन जमतं का तुला? सांगू समजावून. हा मॅम. जमतं? नो मॅम. ओके. आता बघ इथं काय सांगितलं आहे. Ma'am, 450. First option. ओके, आता इथं काय सांगितलेलं आहे वैष्णवी, 10 बुक्सची कॉस्ट किती आहे? 10 बुक्स इज इक्वल टू 250 रुपीज. ओके, दॅन कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल टू किती असणार आहे? एक्स कन्सिडर करूया. ओके, आता हे डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये काय करतो आपण? इनव्हर्स. देन 10 मल्टिप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 18 मल्टिप्लाइड बाय 250. एक्स इज इक्वल टू 250 multiplied by 18 upon 10. 0, 50, 25 multiplied by 18 कर वो किती येतं? 25. मॅम थांबा सांगू नका.
450. First option. Yes, first option is correct. 450. Yes, ma'am. Next one. Question लिहून घे पटकन वैष्णवी. 450. मॅम स्क्रीन वरती करू नका ते फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ लिहायचंय. हो लिहून घे पटकन. Of 12 kg of onion. मॅम आपल्याला गुरुवारी सुट्टी असणार आहे. No. मॅम बोल. फोर्थ ऑप्शनचा सेकंड आन्सर आहे का 20? फोर्थ क्वेश्चनचा सेकंड ऑप्शन का? Yes, correct. वैष्णवी लिहून घे पटकन. फोर्थ वन एक्झाम्पल बघूया आपण. इन गोडाऊन देर इज अ सफिशियंट ग्रेन्स 4000 men for 30 days. If there is a 600 men, then how many sufficient? याच्यामध्ये इनवर्स प्रपोर्शन येणार आहे याच्यामध्ये. मॅम मास्ट म्हणजे काय? कुठे? फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये Models of in a ship model while they're actually high, the length of ship is equal to models. Mast कुठे? मॉडेल आहे. मॉडेल मास्ट आहे. म्हणजे अच्छा त्याच्या मॉडेलचं का पार्ट आहे? हा. Ma'am, 100 centimeter first option. करेक्ट आन्सर आहे. 100 सेंटीमीटर. मॅम फिफ्थ वाला एक्सप्लेन करा ना. Fifth वाला model of ship is 8 centimeter high, while their mast is actually ship is 12 centimeter, so 12 meter high. If the length of ship is 150 meter, what is the length of model of ship? Okay, थांब एक मिनिट. हे क्लिअर करते. तू कसं सोडवलं अनुप? मॅम मी ते तिथं मीटर मध्ये लिहिले त्यांना सेंटीमीटर मध्ये काढलं मग त्याला Yes, नंतर काय केलं? 100 सेंटीमीटर. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये हे तर काय ते 12 मीटर मध्ये हाय सांगितले ना.
आता 12 मीटर इज इक्वल टू किती असणार आहे? 100 and 1200 1200 सेंटीमीटर असणार आहे की नाही? सेंटीमीटर. मग हा 12 सेंटीमीटर हा ऍक्च्युली इज मॉडेल हाय मास्ट इज अ 6 मीटर हाय while the mast is actual ship is a 12 मीटर हाय द लेंथ. म्हणजे हे एखादं वरती मॉडेल काढतो की नाही त्याचं ऍक्च्युली हाईट वेगळी आणि मॉडेलची हाईट वेगळी असं सांगितलेलं आहे त्याने. मॉडेल्स बनवतात की नाही छोटेसे असं. आणि तर 150 मीटर असेल तर मॉडेलची हाईट किती असणार आहे? तर 150 मीटर, सॉरी 50 मीटर आहे ना. 150 मीटर इज इक्वल टू ह्याची सेंटीमीटर मध्ये किती येणार? 100 ने मल्टिप्लाय करा मीटर. 20 झिरो ऍड एक्स्ट्रा होणार. लावावं लागणार आहे. ओके 15,000 येणार आहे. 15,000. बरोबर. मग आता ह्याचं मॉडेल किती सेंटीमीटरचं असणार आहे? मग आता ह्याचा बघ, आता हे सांगितलं 8 मीटरचा जो 8 सेंटीमीटरचा जो मॉडेल आहे तो 1200 सेंटीमीटर आहे. मग मॉडेलचं मग इथं एक्स कन्सिडर करायचा 15,000. तर हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून बघा. 8 मल्टिप्लाइड बाय 5 upon 1,200 is equal to x. इथं येईल 50, इथं येईल 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 2 मल्टिप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू किती येणार आहे? 100 सेंटीमीटर. ओके, राईट डाऊन. वैष्णवी लक्ष द्यायचंय शिकवताना, इकडे तिकडे नाही, नकोय लक्ष अजिबात. 100 सेंटीमीटरचा आन्सर येतं. ओके, राईट डाऊन. मॅम 6th क्वेश्चनचा फर्स्ट ऑप्शन आहे. 6th क्वेश्चनचं येस फर्स्ट बरोबर आहे. हे लिहून घ्या पटपट. डन मॅम. ओके, इरेज करू पूर्ण. डन मॅम. येस. हा, क्वेश्चन नंबर 7 बघा. 6 झालं का आपलं? 6 नाही झालं ना? केशमा तुला सगळं समजलं की 7 क्वेश्चन नंबर 6 स्कूटी. हो मॅम, समजलंय. हा, किती आला आन्सर? मॅम 2.75 लिटर्स. ओके, कसं येतंय? मॅम सगळ्यात आधी आपण म्हणजे 5 लिटर्स इज इक्वल टू 280. तर एक्स इज इक्वल टू 154 किलोमीटर. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होणार 5 इंटू 154 अपॉन 280. तर इज इक्वल टू एक्स. हा, तर 2 नी आधी केलं तर सगळ्यात आधी 160 होतो आणि वरती 77 होतो. खाली 160 येतं आणि वरती 77 154 ला.
मग 5 ने केलं तर 5 1 5 आणि 160 ला डिवाइड केलं 5 ने तर त्याचं आन्सर 32 येतं. तर मग 77 ने 32 ला डिवाइड केलं तर 2.75 लिटर्स येतं. 2.7. 2.75. व्हेरी गुड. लिहून घे वैष्णवी पटकन. सात्विक गुड इव्हिनिंग. सात्विक रोज Yes, कॉल ma'am. करायला लागतो तुला. प्लीज क्लास कंटिन्यू करत जा. व्हेरिएशन चालू आहे आपलं, डायरेक्ट व्हेरिएशन आणि इनव्हर्स व्हेरिएशन. ओके. Done, ma'am. ओके. सात्विक तुला मॅम समजते का? 7 सात्विक कॅमेरा ऑन कर आणि माईक पण ऑन कर. समजते का तुला? सांग बघू एकदा मला. 7th वनचं काय आलं आन्सर? 30 फर्स्ट ऑप्शन. ओके. आता सात्विक लक्ष दे इकडे. 40 वर्कर्स ढीक 30 फीट्स. ओके. हे किती 40 वर्कर किती 30 फीट्स काय करतात? डिग करतात, खोदतात. तर इन अ 60 डेज. देन हाऊ मेनी डेज डेज आपल्याला विचारलेला आहे. ओके. देन 20 वर्कर्स हिअर वर्कर आणि डिग द 15 आणि डे इज इक्वल टू कन्सिडर ॲज अ एक्स. सिम्पली आपण WH आणि आपण 40 मल्टिप्लाइड बाय 30 मल्टिप्लाइड बाय 60. ओके. डेज फॉर्म्युला यूज करायचा आणि 20 मल्टिप्लाइड बाय 50 मल्टिप्लाइड बाय एक्स असं करू शकतो. आता हे दोन्ही शिफ्ट करायचे राईट साईडला. 40 मल्टिप्लाइड बाय 30 मल्टिप्लाइड बाय 60 अपॉन 20 मल्टिप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स किंवा डे 2 असं म्हणलं तरी चालेल. तर डी आपण ह्याला म्हणलं, ह्याला D1 आणि ह्याला D2 म्हणला तरी चालेल. वॉट एव्हर तुम्ही काही पण लिहू शकता इथे. ओके. Then calculate 20 ones are 20, 20 threes are 60, 3 ones are 3, 3 fives are 15, then 5 ones are 5, 5 6 are 30. Then what is the final answer? No. काहीतरी चुकलं आपण. 240. 15, 30 बरोबर आहे ना? आणि 60, 20 आणि 15. किती आलं? 240. नाही असं कसं आहे? एकच मिनिट, मी अजून एकदा कॅल्क्युलेशन करते. 40 multiplied by 30 multiplied by 60 is equal to 20 multiplied by 15 multiplied by D2. बरोबर केलं होतं ना? 60 upon 20 multiplied by 15 is equal to D2. कुठे रॉंग होते? बघितलं का? एकच मिनिट बघते मी. मला तर वाटतं बरोबर आहे. सिक्स्टी आन्सर आहे त्याचा. 60. करेक्ट. येस मॅम, माझी कॅल्क्युलेशन चुकली. फॉर्म्युला चुकलेला आहे आपला. W1 इज व्हॉट किंवा पर्सन वर्क म्हणला तरी चालेल. W1 मल्टिप्लाइड बाय W अपॉन D1 अपॉन ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्पीड्स आणि डेज झालं. आणि हे केलेलं काम आपण ह्याच्यामध्ये काय H पण नाही, ह्याच्यामध्ये H असेल तर नाही. मग ह्याच्यामध्ये आपण हे P
कन्सिडर P1 हे बरोबर. आणि हे W2 नेक्स्ट वर्कर, नेक्स्ट डेज आणि P2 असं म्हणूया. ओके, त्यानुसार सोडवलं तर काय येईल? 40 ना, फर्स्ट वन 40 हो. 40 मल्टिप्लाय बाय 30 अपॉन P1 किती आहे? सर इथं डेज आहे का? डेज 60 ना, इथे 60 आणि इथं 30. लक्ष द्यायचं इकडे वैष्णवी, लक्ष नाहीये तुझं. W2 आपल्याला डेज फाइंड आउट करणं, D2 तसंच ठेवूया आपण इथं, आणि इथं येईल D2 आणि इथं येईल 15. आता करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सात्विक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर आणि सांग मला. ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येईल? 24 आणि 2 0 ऍज युजल, आणि हे 30 आणि इथं तसंच ठेवूया आपण 20 मल्टिप्लाइड बाय D2, इथं 15. इथं सिम्पलेस्ट फॉर्म केला तर इथे येईल 80 येईल. ओके, मग 80 इज इक्वल टू 20 मल्टिप्लाइड बाय D2 अपॉन 15. आता 15 जर इकडे ट्रान्सफर केला तर तो ह्याच्यामध्ये येईल, मल्टिप्लिकेशन मध्ये येईल, बरोबर. देन 80 मल्टिप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 20 इंटू D2. ओके, आता हे कॅल्क्युलेशन मी इकडे लिहिते. आता बघा, 80 मल्टिप्लाइड बाय 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू D2 असं आहे. तर हे 2 0 डिनॉमिनेटर न्यूमिनेटर विल कॅन्सल. 4 1 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इथं 4 येतं. आणि 15 मल्टिप्लाइड बाय 4 is equal to D2. That is D2 is equal to how much? 60. 60 आन्सर येतं. ओके, समजलं का? अजून एकदा एक्सप्लेन करू. सात्विक समजते का? इनव्हर्स व्हॅरिएशन मधला एक्झाम्पल्स आहे, आणि हा फॉर्म्युला जे काही काम आहे ते डिनॉमिनेटरला लिहायचं आणि डेज अँड वर्कर न्यूमिनेटरला लिहायचं. समजलं? हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आर्स जर दिले असेल तर आपण सरळ सरळ मल्टिप्लाय करतो, पण जे काम आहे, वर्क दिलेला आहे, दॅट मच कम्प्लिटेड यू हॅव टू राईट इन डिनॉमिनेटर. समजते का सात्विक? हो नाही, काहीतरी रिप्लाय कर मला. हो मॅम. येस. ओके, रेश्मा. ओके, राईट डाऊन, लिहून घ्या पटकन. क्वेश्चन नंबर 7 लिहून घ्यायचंय. व्हेरिएशन. वैष्णवी लिहून घे. अजून एक म्हणजे मी अजून एक ह्याच्याने केलं सॉल्व. तर आपल्या लाईक सगळ्यात आधी आपण ना आधी त्यांनी जे फर्स्ट सांगितलंय 40च ते वालं, की 40 वर्कर्स डे 30 पेड्स इन 60 डेज. तर एक वर्कर 1 डे मध्ये किती काम करतो, तर त्याला आपण कन्सिडर करू, के पकडू. तर 30 इंटू के इंटू 40 इंटू 60 केलं. मग त्याचं के इज इक्वल टू 30 अपॉन 40 इंटू 60 आलं. तर आता सेकंड त्यांनी दिलंय, मग त्यांनी दिलंय का 20 वर्कर्स डे 15 पिट्स. तर आता एक वर्करचं आपल्याला फाइंड करायला आपण ते के घेतलंय, आणि डेज पण आपल्याला फाइंड आउट करायचं, तर त्याला डी पकडूयात. तर 15 इज इक्वल टू के इंटू 20 इंटू डी. तर 15 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40 इंटू 60 इंटू 20 इंटू डी.
ओके. तर डी इज इक्वल टू डी काढण्यासाठी मग 15 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 30 इंटू 20 तर ते त्याचं आन्सर 60 येतं. ओके. गुड. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. सात्विक, तुझे क्लास बुडालेले आहेत. तुला रेकॉर्डिंग व्हिडिओज पाहिजे असतील तर मला मेसेज कर. मी तुला रेकॉर्डिंग व्हिडिओज पाठवते, ते सगळे बघून घे. आणि त्याच्यात काही नाही समजलं तर मला विचारायचंय. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व्ह कर बघ. वैष्णवी, कॅमेरा ऑन करायचा आहे. वैष्णवीचं काय चाललंय काय कळत नाहीये. वैष्णवी, लिहिलास का सात्विक?